ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ अस्सलाम वालेकुम। साडे चैनल का नाम है सालेपुर गोट फार्म। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, एक प्यारे भाई का कमेंट आया सीगा, शायद नाम सीगा शाहजेब ਜਾਂ ਜ਼ੇਬ असगर नाम सी भाई का। तो वह भाई का कमेंट आया सीगा कि भाई सस्ती खुराक तो कोई वीडियो बनाओ। तो अज की वीडियो आप सस्ती खुराक तो देंगे। तो यह बकरियां हुण अपनियां बैठियां ने, सफाई मैं हुणी करके हटी हाँ हाले, क्योंकि कल जरा मैं शहर चला गया सीगा शाम टाइम, तो टाइम नहीं सी कल लगा, तो इस करके सफाई मैं हुण कीती आ। तुसीं देख सकते हो। तो मुर्गियां वगैरह अपनी फिर रही हैं, फिर फूल फूल देना वा, और कोई नहीं, चलो इन्होंने कुछ खाना पीना वा हुण। तो हुण थोड़ा जिहा ना शादी है इधर किते, तो उन्होंने गाने वगैरह लाए हुए आ, तो आवाज़ थोड़ा जिहा तुसीं एडजस्ट कर लिओ। तो बाकी हुण करदे आपां शुरू अज दी वीडियो अपनी। तो अच्छा दोस्तों, खुराक जिहड़ी भी है ना, चाहे वह सब्ज़ है चाहे खुशक आ, अगर तुसीं इहनूं खरीद के पाओगे तो वो अर्गी महंगी कोई नहीं। अगर थोड़ी अपनी है, चाहे वह खुशक वा चाहे सब्ज़ है, तो वो अर्गी सस्ती कोई नहीं। अगर फिर भी तुसीं बिल्कुल सस्ती खुराक कहने आ, तो वह फिर चराई आ। तुसीं अपने जानवरों की चराई करवाओ, वो बिल्कुल फ्री आ, वो कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मेहनत तुहाडी, ठीक है। उस तो इलावा अगर तुसीं कोई भी चारा वगैरह अपना तुसीं खुद का काश्त करदे आ, तो उन्होंने फिर तुसीं अगे अपना काश्त करके तो अपना बकरियां नूं चारा पाने आ, तो वह बिल्कुल सस्ती आ। उधर की मैं कहना सस्ती खुराक कोई नहीं। हुण साडे कोल ज़मीन है, असीं चारा वगैरह अपना काश्त करीदा वा, लेकिन इस दफ़ा की होया, इस दफ़ा साडियां ज़मीनां जरा पानी वगैरह खुशक नहीं होया, तो जिहदी वजह तो कि जरा वा ना सानू चारा जरा वा मुल लेना पिया। तो सानू कनाल जी बरसीम की कनाल आ, वो तकरीबन मिली है 32,000 रुपये की। टोटल कट जिन्ने भी है ना, वो टोटल कट सानू 32,000 रुपये के मिले आ। तो अगर तुहानू तुसीं फी कट लेना होवे ना एक, वो तकरीबन तुहानू कोई 8-10 हज़ार रुपये दे विच तुहानू एक कट जिहड़ा तकरीबन मेरा ख्याल मिलदा वा कनाल दा। तो बाकी जेह्ड़े मैं जिहड़ी कनाल बरसीम दी लई आ, मैनू टोटल कट मिले 32,000 रुपये दे विच। वो 5 कट आ जान, 4 आ जान, जिन्ने भी आ जान, मैनू 32,000 रुपये दे विच मिलने आ। तो हुण वीरो जिहड़ी भी खुराक वा ना, अगर तुसीं पाओगे अपनी काश्त करके, या अपने तुसीं बरसीम चाहे लूसन, अगर लूसन तुसीं उन्हें खुशक करके पाओ, अगर तुसीं मुल भी लो ना, तो हुण जेह्ड़ा रेट चल रहा तकरीबन कोई 5 तो 6 हज़ार रुपये मन चल रहा खुशक दा। तो जेह्ड़ा वा हरा वा सब्ज़, ओहदा खैर मैनू रेट नहीं पता। तो जेह्ड़ा कि चल रहा वा ना खुशक बरसीम दा लूसन दा रेट, वो तकरीबन कोई 5 तो 6 हज़ार रुपये मन खुशक दा वा। तो तुसीं 6 हज़ार रुपये मन लैके तो बकरियां विचों की बचाना तुसीं, समझदे गल मेरी। इस करके तुसीं जेह्ड़ा भी चारा वा ना, कोशिश करो चारा तुहाडा अपना होवे, फिर ही जेह्ड़ा वा ना बकरी दे विच तुहानूं कुछ बचेगा, अदरवाइज तुहानूं इहदे विच कुछ नहीं बचना हैगा। तो बाकी रही गल चारे दी, जो दोस्तों रही गल चारे दी, जेह्ड़ा चारा वा ना अगर तुहाडा खुद दा वा, फिर तो मैं कहना उहदे वर्गी रीस कोई नहीं। बाकी तुहानूं मजीद जरा मैं तुहानूं दस दिना वा, जेह्ड़ा तकरीबन थोड़ा कह लो कि कोई फी बकरी जिहड़ी है ना डेली का कोई 50 रुपया खर्चा करेगी मेरे हिसाब दे नाल, ठीक है ना। जिवें कि मैं बकरी फार्मिंग, जिवें मैं खुद जरा वा चारा बकरी नूं पाया ना, जो मेरे को चारा मौजूद नहीं सी ना, सब्ज़ चारा जो मेरे को मौजूद नहीं सी ना, घाह वगैरह हो गया, तो उस तो इलावा जेह्ड़ा भी सब्ज़ चारा वा ना मेरे को मौजूद नहीं सी, उदों फिर मैं बकरी फार्मिंग किद्दां कीती भी, उन्हें देर मैं तकरीबन कोई 4-5 महीने ना बकरी नूं मैं की खवाया की पिया, वो मैं तुहानूं दस दिना वा। लो दोस्तों, 7 जानवर सी मेरे कोल, एक विच जिहड़ा मैं सेल कीता होया, इस टाइम मेरे को 6 जानवर ने। तो 7 जानवरां नूं तकरीबन 1.5 किलो तूड़ी ते 1 किलो गंदम एक टाइम, 1.5 किलो तूड़ी ते 1 किलो गंदम एक टाइम की खुराक वा। हुण 2 टाइम की मैं तुहानूं दस दिना, 2 टाइम की हैगी 2.5 किलो, नहीं सॉरी 3 किलो जिहड़ी बनदी अपनी तूड़ी। 3 किलो नहीं, तुसीं 2 या 2.5 किलो ला लो तकरीबन 2 टाइम, ठीक है। 3 किलो ला लो, चलो 3 किलो तूड़ी ते 2 किलो गंदम, ये 2 टाइम की खुराक आ, सुबह शाम। तो ये जेह्ड़े थोड़े जानवर है ना, ये बिल्कुल सस्ती खुराक है, इस तो ज़्यादा सस्ती मैं नहीं कह सकता कोई खुराक होएगी। हुण तुसीं अगर 100 रुपये किलो भी गंदम लाओ तो 4,000 रुपये मन वा, हालांकि इन्नी नहीं हैगी। गंदम का जिहड़ा रेट है वह सस्ता वा। तो 50 रुपये किलो तकरीबन तूड़ी है, 40 तो 50 रुपये किलो तूड़ी, ठीक हो गया। हुण अगर तुहाडी एक टाइम दे विच बकरी अगर कह लो कि कोई टोटल जानवर जिहड़े है ना, मेरा जेह्ड़ा डेली का खर्चा करवा रहे सीगे,
ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਨਾ 7-8 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ ਜਾਨਵਰ। 150 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 150-200 ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀਗੀ 7 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਫੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ। ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਰਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਗਵਾਰੇ ਦੀ ਕੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡ ਕਰਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਜ਼ੀਦ ਭਾਈ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਬਜ਼, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ਕ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸਬਜ਼ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੂੜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤੂੜੀ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਬਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਤੂੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਰਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਆ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਰਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂੜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਡੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। 6 ਜਾਨਵਰ ਆ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ 2 ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੂੜੀ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਰਸੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਆਫ ਫੋਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿੰਗ ਆਫ ਫੋਡਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਬਰਸੀਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਨਾ ਫੌਰਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤੂੜੀ ਔਰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀਰੇ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤਾ ਵਾ, ਲੋ ਕਾਸਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 700 ਰੁਪਏ ਮਣ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 700 ਰੁਪਏ ਮਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਬਜ਼। ਅਤੇ ਮੇਰੇ 6 ਜਾਨਵਰ ਆ,
ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। 1400 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਫੀ ਬੱਕਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 2-250 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ 700 ਰੁਪਏ ਮਣ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਮਰਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਮਣ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ 1.5-2 ਮਣ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਚਾਰਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਮਿੱਠੀ ਚਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀ ਚਰੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਅਤੇ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੰਤਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਗੰਦਮ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸਸਤੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਦਮ ਆ ਚਾਹੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤੂੜੀ ਆ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨया ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।